चर्चा की शुरुआत करांगे ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां तो मेहमान साडे नाल ने ते नाल ही असीं कोशिश कर रहे हैं कि थर्मल प्लांट इस समय पंजाब दे उन्हां दे विच की हालात है। सब तो पहला जिस थर्मल प्लांट के बाहर इस समय मैं मौजूद हाँ उसका तुहानूं हाल दस देवां, उस तो बाद अपने मेहमानों का भी रुख करांगे ते नाल ही सहयोगी जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ थर्मल प्लांटां तो साडे नाल होणगे। इस समय असीं मौजूद हाँ राजपुरा थर्मल प्लांट जिसनूं नाभा थर्मल प्लांट भी कहा जाता है। इस थर्मल प्लांट दे विच प्रोडक्शन बिजली की 25 तरीक तो बंद हो चुकी है। एक अधिकारिक तौर के उत्ते बयान भी साडे कोल पहुंचिया थर्मल प्लांट के अधिकारियों का। उन्होंने कहा कि साडे कोल तां जी कोला मुक गया, असीं तां हुण थर्मल प्लांट चला नहीं सकते, 25 तरीक तो बाद सानूं सारा कुछ शट डाउन करना पिया। इस दे पिछे हवाला हुई कि ट्रेनां आ रही जदों विचाले नूं आके एक दो दिन खुलिया सी सब कुछ, तो उस दिन साडे कोल कुछ जिहड़े रैक हैगे ने वो कोले दे पहुंच गए सी, पर हुण बिल्कुल कोला है नहीं। इस करके असीं प्रोडक्शन नूं बिल्कुल बंद कर दिता है। 25 तरीक का प्रोडक्शन राजपुरा वाले थर्मल प्लांट दे विच बंद हो गया। मैं तुहानूं ये भी दसदा कि इस समय पंजाब दे विच ज़्यादातर थावां तो जिहड़े धरने प्रदर्शन रेलवे ट्रैक के उत्तों खत्म कर दिते गए ने किसानां दे वल्लों, पर दूजे पासे कुछ थावां दे उत्ते धरने प्रदर्शन अजे भी जारी ने। एक राजपुरा दा थर्मल प्लांट, राजपुरा सरहंद या तुसीं कहो कि अंबाला लुधियाना जिहड़ा मेन रेलवे ट्रैक है उस तो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर आके थर्मल प्लांट है, अंदर वाले ट्रैक के उत्ते ही जिहड़ा धरना लगाया गया। इसका मतलब सीधा जाए कि कोई अंबाले तो गड्डी तुरदी है, जो उसने सरहंद या फिर लुधियाने जाना तो कोई रोक टोक नहीं है। जो कोई माल गड्डी है तो वाया सरहंद होकर रोपड़ थर्मल प्लांट तक जा सकती है, पर राजपुरा नहीं आ सकती, राजपुरा वाले थर्मल प्लांट से नहीं आ सकती। इसी तरह कुछ जिहड़े धरने हैगे ने जंडियाला गुरु का असीं लगातार जिक्र किया, उत्थे भी देखने को मिले ने। मैं चर्चा की शुरुआत करदा, सब तो पहला तारुफ करवावांगा तुहाडे नाल जिहड़े साडे अज दे मेहमान ने। साडे नाल जयकृष्ण रोड़ी जी जुड़ रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने। रोड़ी साहब बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल विरसा सिंह बलटोहा जी ने श्रोमणी अकाली दल नूं रिप्रेजेंट करनगे, बलटोहा साहब स्वागत है। साडे नाल अज सुरजीत सिंह स्वैच जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस नूं रिप्रेजेंट करनगे, स्वैच साहब स्वागत है। ते इस दे नाल ही साडे नाल डॉक्टर कमलजीत सोई जी जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी नूं रिप्रेजेंट करनगे। सारे मेहमान साडे नाल जुड़ चुके हैं ते इस विचाले मेरे सहयोगी साडे नाल अवतार कंबोज रोपड़ तो जुड़ रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का रुख करांगा, पर पहला तुहानूं लैके चलदा रोपड़ राजपुरा के थर्मल प्लांट का हाल मैं तुहानूं खुद दस दिता। मैं रोपड़ के थर्मल प्लांट का हाल हुण अपने सहयोगी तो समझण की कोशिश करांगा। अवतार, रोपड़ के थर्मल प्लांट के किन्ने यूनिट इस समय चलते हैं, किन्ने दिन होर चलणगे, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी है? अवतार जी गौरव, बिल्कुल रोपड़ जो थर्मल प्लांट है गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट रोपड़ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, परंतु ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ 6 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ 6 ਨੰਬਰ ਇਹੀ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਲਾ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਕਟ ਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਦਾ ਜੋ 6 ਨੰਬਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚਾਰੋਂ ਯੂਨਿਟ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਕੇਵਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਰੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਾਰੋਂ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ठीक है अवतार, तुहाडा धन्नवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई अवतार ने बहुत अहम जानकारी दी है कि जेकर रोपड़ थर्मल प्लांट का असीं जिक्र करिए जिस तरीके नाल एमरजेंसी एक स्टॉक रखा जाता है, जिवें अवतार ने दस्सिया करीब 6 दिन का उस दे विच कोला है और चारों यूनिट चलन तां ही 6 दिन का कोला वो यूज होएगा। पर जे एक यूनिट चल रहा तो उसका मतलब है कि अगले 23-24 दिन कोई ज्यादा चिंता वाली गल नहीं है। पर सवाल ये भी है
ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ? क्या एक यूनिट ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ऑल इज वेल ਹੋਏਗਾ? खैर सर्दी ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਲਈ, ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਲਈ? ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 9 ਵਜੇ ਬਿਜਲੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ, 8 9 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ 15 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ देखो, अगर ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਗੋਟਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧਾਂ ਅੱਗੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੇਂਦ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ 5 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋਡੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ CMD ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰ? ਰੋਡੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਬਜਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੌਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਤਮ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪਿੱਟੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 10 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ
ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਰ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਜੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਲਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਟਰੈਕ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सोई साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही मेरी जी। मैं कोशिश करांगा एक बार फिर तो उन्होंने गलबात करनी है। इस विचाले मेरे सहयोगी सूरज भान भी साडे नाल जुड़ चुके ने, बठिंडा तो ने, थर्मल प्लांट तो हैगे ने। उत्थे दी स्थिति की है, लहरा मुहब्बत थर्मल प्लांट दी की स्थिति है, असीं ओह भी समझण दी कोशिश करांगे। वलटोहा साहब साडे नाल ने। वलटोहा साहब, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। अकाली दल दा रिएक्शन मैं चाहूंगा जरूर इस पूरे मामले दे उत्ते। देखो, ब्लैकआउट वर्गी स्थिति इस समय पंजाब दे विच है। मैं राजपुरा थर्मल प्लांट पहुंचा सी कि जाके उत्थे पुछिए हालात की ने, समझिए उत्थे हालात की ने। दो चीज़ां तां बड़ियां क्लीयर है, एक थर्मल प्लांट बंद है, दूजी कि इस थर्मल प्लांट तां कोला नहीं आण देना किसानां ने। बाकी थर्मल प्लांटां तक जांदा है, जावे वो नहीं रोक रहे। पर स्थिति इस समय यही है कि आने वाले दिनों दे विच स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। पावर कट लंबे लंबे लग सकते हैं, पंजाब भर दे विच ब्लैकआउट हो सकता है। बलटोहा साहब, ठीक है, लग रहा है कि उन्होंने आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर तो गलबात करने की, सोई साहब के नाल भी, बलटोहा जी के नाल भी। मैं सूरज का रुख करदा, मेरे सहयोगी सूरज भान साडे नाल बठिंडा तो ने। सूरज, समझना चाहांगे स्थिति इस समय लहरा मुहब्बत थर्मल प्लांट की की है कि उत्थे थर्मल प्लांट के यूनिट चलते हैं या बंद हो गए? जेकर चलते हैं, किन्ने चलते हैं, किन्ने होर दिन चलणगे, कोला किन्ना को बाकी है? देखो गौरव, ये लहरा मुहब्बत थर्मल प्लांट की गल की जाए तो टोटल 4 यूनिट ने, 4 यूनिट पिछले हफ्ते तो बंद पे ने, क्योंकि उत्ते 4.5 दिनों का कोयला हजे भी स्टोर पे हैगा। क्योंकि सरकार को लगता कि अगर हालात खराब होंगे ने, अगर ब्लैकआउट वर्गी स्थिति होंगी है तो इस तरह के पावर प्लांटों के उपर कोयले की स्टोरेज रखी जाए जो आपताकालीन स्थिति के विच वरत्या जाए। 4 दिन हो गए, माफ करा 4.5 दिनों का कोयला इन्हों के कोल हजे फिलहाल बकाया पिया है, तां करके प्लांट पूर्ण तौर पर जो बंद किया गया। जो बठिंडा की गल की जाए, बठिंडा दूसरा वड्डा थर्मल प्लांट गुरु नानक देव थर्मल प्लांट सीगा, ऑलरेडी पहले ही बंद है। तां करके 3 मेन थर्मल प्लांट है। एक वानाली दे थर्मल प्लांट है, वो थर्मल प्लांट हालांकि चल रहा है, निजी कंपनी के कोल थर्मल प्लांट है, पर सरकारी थर्मल प्लांट ने उन्होंने कोयले की काफ़ी कमी है। तां करके कोयले के डिपेंडेंट जो प्लांट ने 3 के करीब प्लांट पंजाब के विच ने। तां करके बिजली संकट किसी वेले भी गौरव आ सकता। जिस तरह तुसीं सुबह दे आपां गल कर रहे हैं, जिहड़े सीनियर्स ने वो भी रहे हैं। हालांकि राजनीति काफ़ी तेज हो रही है, पर जिहड़ियां जथेबंदियों दे नाल जुड़े हुए लोग ने, खास तौर पर किसान ने, और दूसरे पासे थर्मल के जिहड़े कर्मचारी ने, उन्होंने प्रधान कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के किसानों के उपर दबाव बना रही है कि बिजली संकट हो जाऊगा। बिजली संकट नहीं होना, क्योंकि बिजली की खपत बहुत घट है। पर जिस तरह जिहड़े सियासी माहरां तो बिना जिहड़े माहर ने, जिहड़े आपां कहते हैं PSPCL दे, जिहड़े कह रहे हैं कि कुछ दिनों का कोयला कदों भी ब्लैकआउट हो सकता है। हालांकि कट लाउण की शुरुआत है जिहड़ी रूरल एरिया कर दी है। हालांकि जे कल की गल की जाए सुबह की, अज मुक्तसर दे विच भी कुछ एरिए दे विच 3 ਤੋਂ 4 घंटे बिजली गायब रही सी। हालांकि उसनूं भी कट दे नाल जोड़ के देखा जा रहा है कि कोयले की कमी के कारण किते वो तां नहीं कि 4-4 घंटिया की जिहड़ी कट लाउण दी सरकार गल कर रही थी, या PSPCL कह रहे थे कि 4-4 घंटिया के कट लावांगे, बिजली की सप्लाई घट होगी। हालांकि
ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਲਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਨਸੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੁਣ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਰਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਲ ਜੂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸੌਫਟ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਵਿਆਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਡੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵਧੀਏ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ?
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਸੇजेस ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਾਕੇਸ਼, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੌਰਵ, ਤਾਂ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਇਹ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਇਹ ਸਾਬੋ ਦਾ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ BKU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੋਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ, ਆਓ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੌੜਾਓ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ 7 ਸਟਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਿਲਾੜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਏ ਆ। ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਭੁਲੇਖਾ, ਧੋਖਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸਟਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਾਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬਈ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ CMD ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰਬਨ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ? ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਨਹੀਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਰ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੂਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਰ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੂਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2022 ਤੱਕ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਭਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਾਣੀ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਓ।
ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜਰਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੋ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਆਇਆ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, APMC ਐਕਟ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ? ਆ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਥੇ 5 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ ਬੈੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੀਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਭੂਆ ਦੀ ਮੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭੂਆ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਲੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ MSP ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੱਲ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ? ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੋਢੀ, ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ MSP, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂ ਕੀ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚਿੰਤਾ, ਦੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੋ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਣੋ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ,
ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਕਫਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।